Hello student, we started our drama section, and in that drama section we started one act play, The Rising of the Moon. And in our previous videos all of you come to know that one revolutionary man who is just breaking the goal, and he uh, breaking the goal, and now he wants to escape from that place. Sergeant, policeman X and policeman B, they are minded the seaport, and they pasting some placards. On that placards there is the wanted notice, and this notice is about that revolutionary man. And fortunately, this revolutionary man come to the seaport. At that time, Sergeant was very much lonely there, and he just speaking very nicely with that sergeant. Sergeant never allow him to stay on that seaport. Sergeant said to that revolutionary man that you should not stay here, but you have to go to the town way. But that revolutionary man, who was very much tricky, and he introduced himself that I am the Jimmy Walsh, and I am the ballad singer. And he tells to that sergeant that if you don't mind, I never want any part of your reward, and if you never mind, I know that revolutionary man very well, and I will help you, because that revolutionary man, who was very much dangerous, he killed one police officer, he killed one sergeant like you, and he was very much dangerous, and he doing all the plans for his organization. And that Jimmy Walsh, who tells so many things to the sergeant about that revolutionary man, about that prisoner who is escaping from the goal, who is escaping from the jail, and he just taking permission by the sergeant that I stay here and I have some means I can mind with you, because you are the lonely person. And he also tells that I am the poor ballad singer, I have no interest in your reward, but I just want to help you. And he having some permission to stay on that place, and they both sitting on the barrel. In the one side the sergeant sitting, in the another side the Jimmy Walsh, who is the ballad singer, he sitting there. And they just spoke about their past memories. They just spoke about the youth of that sergeant. Actually, sergeant who is from the Ireland, but he served in the British government, and he also have love for his nation. He also have a strong patriot for his nation. And in his youth, when he was not married, that time he also worked in the movement of the Irish freedom. And that thing, that is the Jimmy Walsh, he just point out such a things, or he just memorize his he just tells that sergeant that in your youth also, you also singing the granule song, you also singing the Shanbin watch song. And he just remember his past memories. And at that time, sergeant told to the Jimmy Walls, sergeant told to the man that I am the married man, and I have to serve in the British government, I have to earn the money for my family, and so I just leave all such moments of the Irish freedom. And then the then our ballad singer,
our man, he just singing the old granules. That is, old granule म्हणजे काय, तर ट्रॅडिशनल हिस्टॉरिक फिगर आहे ही. 16th सेंचुरीमधली ती हिस्टॉरिक फिगर आहे. हिस्टॉरिक फिगर इन आयरिश हिस्ट्री इन 16th century. And the old granule, she is means in the folklore of the Ireland, की आयर्लंडच्या लोकसाहित्यामधून आलेलं हे एक पात्र आहे किंवा हे एक कॅरेक्टर आहे की शी इज व्हेरी ओल्ड लेडी अँड शी इज व्हेरी पुअर लेडी अँड इन हर youth she also have so many work for her nation, and her reference is from the folklore of the Ireland. And here Shan bin Boch, this is also the traditional Irish song from the period of the Irish rebellion in 1798. Protest song reflect a specific point in Irish history, की आयरिश हिस्ट्री त्यांनी त्याच्यामधून काय केलेली आहे तर इंडिकेट केलेली आहे. अँड नाव द जिमी वॉल्स singing his ballad songs, and from that ballad song this sergeant also lingered in his past memories, की तो जो सर्जंट आहे तर तो सुद्धा त्या पास्ट मेमरीजमध्ये रेंगाळू लागलेला आहे. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 145. Sergeant, that was one of them. The man said, and maybe the man you are watching for tonight used to be sitting on the wall when he was young and singing those same songs. It's a queer world. And when the man singing these ballad songs, that time sergeant, what he said, that I also remember my youth. In my youth, I also singing such protest song against the British government. I also taking part in the movement of the Irish Republic. And when the man singing that song, that time the sergeant said that this was one of them, की हेही गाणं त्याच्यामधलंच एक आहे. Then the man, and maybe the man you are watching for tonight used to be sitting on the wall. And at that time Jimmy Walsh said to the sergeant that maybe the man you are watching for tonight, की तू ज्या व्यक्तीच्या शोधात आहे, की तुला तो जो जेलमधून पळून गेलेला जो रेव्होल्युशनरी मॅन आहे, क्रांतिकारक आहे, त्याच्या तू शोधात आहे, तर तो सुद्धा काय तर टू नाईट यूज टू बी सिटिंग ऑन द वॉल, की तो सुद्धा रात्री असाच भिंतींवर बसत असेल. अँड व्हेन ही वॉज यंग, की तो ज्यावेळेस त्याच्या तरुणपणात असेल, की तो या आयरिश फ्रीडमच्या मुवमेंटमध्ये असेल, स्वातंत्र्य चळवळीत असेल, तर तो सुद्धा असंच भिंतीवर बसून, वॉलवर बसून तो काय करत असेल तर ही गाणी गात असेल. कोणाचे तर ओल्ड ग्रॅन्युअलचे गाणे किंवा शान बिन बॉच त्याचे गाणे तो गात असेल. When he was young and sitting those same song, it's a queer world. आणि काय, जसं तू तुझ्या यूथमध्ये अशी गाणी गायचा, तुला तुझं यूथ आठवलं, त्याचप्रमाणे हा जो रेव्होल्युशनरी पर्सन आहे तो सुद्धा असंच बसत असेल आणि तो सुद्धा अशीच गाणी गात असेल. आणि इट्स अ क्वीर वर्ल्ड, इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, की हे जे जग आहे तर ते कसं आहे तर चमत्कारिक आहे किंवा स्ट्रेंज आहे, की अनोखं आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. सर्जंट, आय थिंक आय सी समथिंग कमिंग, इट्स ओनली अ डॉग, की ही जस्ट सेइंग you should not make a noise, that is, and I think I see something coming, की मला कोणीतरी येताना दिसतंय. and then when he watch carefully, that time what he sees that it's only a dog, की तिथे काय असतं तर कुत्रं असतं. man, and isn't it a queer world, की खरंच हे जग चमत्कारिक आहे की नाही, खरंच हे जग अनोखं आहे की नाही. मे बी इट इज वन ऑफ द बॉयज यू यूज टू बी सिंगिंग विथ दॅट टाईम यू विल बी अरेस्टिंग टुडे ऑर टुमारो अँड सेंडिंग इन टू द डॉग. आणि असंच की तुझ्या यूथमध्ये पण
तू काय तर असंच फ्रीडम मुवमेंटसाठी तू काम करत असशील की मे बी इट्स वन ऑफ द बॉईज यू यूज टू बी सिंगिंग विथ दॅट टाईम यू विल बी अरेस्टिंग, की त्यावेळेस तू असंच गीतं गायले असतील आणि तू सुद्धा अरेस्ट झाला असेल तुझ्या यूथमध्ये, विल बी अरेस्टिंग टुडे ऑर टुमारो, किंवा जर तूही पुन्हा या मुवमेंटमध्ये सहभागी झाला तर तू सुद्धा असंच अरेस्ट होशील, की ब्रिटिश गव्हर्मेंटकडून तुला देखील अरेस्ट करण्यात येईल अँड सेंडिंग इन टू द डॉक, आणि काय तर तुलाही पुन्हा कुठे तर सी पोर्टवर पाठवलं जाईल. सर्जंट, दॅट्स ट्रू इंडीड, की हो खरंच आहे हे, की माझ्या यूथमध्ये मी या मोमेंटमध्ये मी पार्टिसिपेट झालेलो होतो, किंवा त्यावेळेस असंच मला देखील अरेस्ट केलं गेलेलं होतं, किंवा आजही जर मी तसाच असतो, की मी जर आजही आयरिश फ्रीडम मुवमेंटमध्ये असतो तर आजही मला असंच अरेस्ट केलं गेलं असतं आणि मला घेऊन गेले असते. इट्स ट्रू इंडीड means he agrees with that man. He agrees with that Jimmy Walsh. The man said, and maybe one night after you had been singing, if the other boys had told you they had some plans to free the country, you might have joined with them, and maybe it is you might be in trouble now. आणि असंच तो त्याचं पास्ट त्याला पास्टबद्दल सांगतो आहे, की हा जो जिमी वॉल्श आहे तो खूप ट्रिकी आहे, खूप स्मार्ट आहे, इंटेलिजंट आहे, आणि तो त्या सर्जंटला त्याच्या पास्ट मेमरीजमध्ये घेऊन जातो आहे. तो त्याला त्याच्या देशभक्तीची आठवण करून देतो आहे, की तू सुद्धा आयरिश आहे, तू सुद्धा आयरिश फ्रीडम मुवमेंटमध्ये तूही सहभाग घेतलेला होता तुझ्या पास्टमध्ये, की तू यूथमध्ये असताना, की तरुणपणामध्ये काय असतं तर देशाबद्दलचं एक अभिमान असतो किंवा देशाबद्दल काम करण्याची तळमळ असते. आणि त्याचप्रमाणे काय तर अँड मे बी वन नाईट आफ्टर यू हॅड बीन सिंगिंग, आणि असंच एका रात्री तू पण असे गाणे गात असशील, की फ्रीडम मुवमेंटवर गाणे गात असशील, पॅट्रिओटिक सॉंग्स जर तू गात असशील, तर इफ द अदर बॉईज हॅड टोल्ड यू सम प्लॅन्स दे हॅड, आणि तुझ्याच मोमेंटमधले इतर जर काही मुलं असतील की जे देशासाठी काम करतायत, त्यांनी तुला एखादा प्लॅन सांगितला टू फ्री द कंट्री, की आपला देश स्वतंत्र होण्यासाठी वेगवेगळे प्लॅन्स केले गेले, ते तुला सांगितले गेले, यू माईट हॅव जॉईन विथ देम, आणि तूही त्यांना जर जॉईन झालास, अँड मे बी इट इज यू माईट बी इन ट्रबल नाऊ. आणि काय तर जसा तो प्रिझनर जो एस्केप झालेला आहे तो जसा ट्रबलमध्ये आहे, तसंच तू देखील एखाद्या वेळेस ट्रबलमध्ये येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने त्याला एक प्रकारे तो पास्ट मेमरीजमध्ये घेऊन जातो आहे, किंवा एक प्रकारे तो त्याला सांगतो आहे की आपण कोणासाठी लढायला हवं आहे, तर आपण आपल्या देशासाठी लढायला हवं आहे, की वी हॅव टू फॉट फॉर आवर नेशन, वी शुड नॉट सर्व इन द ब्रिटिश गव्हर्मेंट इवन दो आवर नीड्स आर टू मच, बट वी आर द Irish people and we have to fight for our nation. There should be patriotism. There should be patriotism in our mind. Means in the past, you also be the part of the freedom movement. But in the present, you have to help to that prisoner. You have to help that revolutionary man who is escaping from the jail, and you should help him because you are the Irish person, की तू सुद्धा काय करायला पाहिजे, मदत करायला पाहिजे. सर्जंट सेड, वेल हू नो बट आय हॅड अ ग्रेट स्पिरिट इन दोज डेज, आणि माझ्या पास्टमध्ये माझ्याकडे सुद्धा काय होतं तर भरपूर असं स्पिरिट होतं. मॅन सेड, इट्स अ क्वीर वर्ल्ड, की खरंच this world is very much strange, this world is very much queer, it's a queer world, sergeant, and it's little any mother knows when she sees her child creeping on the floor what might happen to it before it has gone through its life, or who in the end. आणि काय तर इथे तो त्या सर्जंटला एक काय करतोय तर म्हणतोय की जणू काही ही जी आवर कंट्री इज आवर मदर, की आपला देश ही आपली काय आहे तर आई आहे, अँड इन आवर यूथ
That is, in the beginning, we just creeping, and at that time, our mother is very much happy when her child is क्रिपिंग, की आपण जर रांगायला सुरुवात केली तर त्यावेळेस आपल्या आईला खूप आनंद होतो. अँड धिस मॅन जस्ट इंडिकेट दॅट धिस इज अवर फ्रीडम मुवमेंट अँड धिस इज द क्रिपिंग, की ही जी चळवळ आहे, स्वातंत्र्य चळवळ आहे, तर ते जणू काही आपलं रांगणं आहे. आणि ज्यावेळेस आपण त्याच्यामध्ये सहभागी असतो, ॲट दॅट टाईम आवर मदर बिकम्स व्हेरी मच हॅपी, दॅट शी बिकम्स व्हेरी मच happy when she sees that her child is going to be developed, her child is working for her nation, working for her country. And then after, what might happen to it before it has gone through its life, or who will be who in the end. आणि मग जसं त्या देशाला वाटतं आहे की या आपल्या देशवासियांनी स्वतंत्र होण्यासाठी मदत करावी, किंवा त्या मातेला वाटतं आहे, देश म्हणजे एक मदर आहे आणि त्या आईला वाटतं आहे की हे जे पारतंत्र्य आहे की त्यामधून आपली सुटका व्हावी. आणि मग असं सुरुवातीला खूप जण सहभागी होतात त्याच्यामध्ये. ते म्हणजे काय आहे, तर रांगणं आहे. आणि मग त्यानंतर हा जो जिमी वॉल्श आहे, तर तो म्हणतो आहे की त्यानंतर फक्त सेल्फिशनेस आपल्यामध्ये येतो आणि मग नको, आपल्याला काय करायचं आहे फ्रीडम मुवमेंटचं, आपण वी हॅव टू अर्न अवर मनी, वी हॅव टू फुलफिल अवर नीड्स, की आपल्या गरजा आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत, आपल्याला पैसा कमवायचा आहे. अँड दॅट्स वाय सम चिल्ड्रन्स of that country, some peoples of that country, they just serve in the British government. आणि म्हणून काही लोक, त्याच देशामधले काही लोक काय करतात, ब्रिटिशांची चाकरी करतात. तर मग असं शेवटी काय होईल, किंवा कोण कुठे जाईल, की काही जण देशभक्ताच्या वेडापायी पूर्ण दे जस्ट डिवोट देअर होल लाईफ, अँड सम फॉर देअर सेल्फिशनेस, फॉर देअर they just fulfilling their needs, that's why they just went to the British government. आणि म्हणून काही जण कुठे जात आहेत, तर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटकडे जात आहेत. सर्जन सेड दॅट्स अ क्वीर थॉट नाव अँड अ ट्रू थॉट, की हां खरंच हा जो विचार आहे तर तो खरंच एक अनोखा विचार आहे, किंवा ट्रू थॉट आहे, की हे जे तुझं म्हणणं आहे तर ते खरंच कसं आहे, तर बरोबर आहे. वेट नाव टिल आय थिंक इट आउट, इफ इट वॉजंट फॉर द सीन आय हॅव अँड फॉर माय वाईफ अँड फॅमिली, की वेट नाव टिल आय थिंक इट आउट, की मी थोडंसं विचार करतो यावर. इफ इट वॉजंट फॉर द सेन्स I have, and for my wife and family, and for me joining the force the time I did, it might be myself now, would be after breaking goal and hiding in the dark. आणि तो म्हणतो आहे की मला काय, तर हा खरंच अनोखा विचार आहे, किंवा खरंच हा खरा विचार आहे, की वेट नाव आय थिंक आउट, की पुन्हा एकदा तो त्याच्या विचारांमध्ये गळून जातो आहे, किंवा तो म्हणतो आहे की इफ इट वॉजंट फॉर द सेन्स आय हॅव, जर मला खरंच माझ्या देशभक्तीचा सेन्स आहे, की मला त्या संवेदना असतील, अँड फॉर माय वाईफ अँड माय फॅमिली, आणि जर माझं लग्न झालेलं नसतं, किंवा मला फॅमिली नसते, किंवा आता माझं लग्न झालेलं आहे, मला फॅमिली आहे, आणि म्हणून मी सर्व्हिस करतो आहे, म्हणून मी पैसे कमवतो आहे, ब्रिटिश गव्हर्नमेंटची सर्व्हिस करतो आहे, जर माझं हे असं काही स्टेटस नसतं तर काय, अँड फॉर मी जॉईनिंग द फोर्स द टाईम आय डीड, आणि फक्त फॅमिलीसाठी, वाईफसाठी मी काय केलं, तर फोर्स जॉईन केला, की ब्रिटिश गव्हर्नमेंटमध्ये सर्व्हिस जॉईन केली. I did. It might be myself now would be after breaking goal and hiding in the dark. आणि तसं जर मी केलं नसतं तर मी सुद्धा आज तुझ्यासारखाच, मीही आज एखादा तुरुंग फोडला असता, त्यानंतर मीही आज असंच अंधारामध्ये कुठेतरी लपून राहिलेलो असतो. अँड इट माइट बी हिम दॅट्स हायडिंग इन द डार्क अँड दॅट गॉट आउट ऑफ गोल वुड बी सिटिंग अप व्हेअर आय ॲम ऑन धिस बॅरल. आणि असंच मी सुद्धा काय, तर बॅरलवर बसून राहिलेलो असतो,
मीही माझ्या मित्र येण्याची वाट बघत बसलो असतो किंवा आता आणखीन पुढे काय करायचं आहे याबद्दल मी विचार केला असता. अँड इट माइट बी माय सेल्फ वुड बी क्रिपिंग अप ट्राईंग टू मेक माय escape from himself, and it might be himself would be keeping the law, and myself would be breaking it, and myself would be trying maybe to put a bullet in his head. आणि त्यावेळेस असंच जर एखादा सर्जंट असता तर मी सतत काय तर जे काही रूल्स आहेत तर ते मी रूल्स मोडत राहिलो असतो. तो सर्जंट मला पकडत राहिला असता किंवा ब्रिटिश गव्हर्मेंटचा ऑफिसर की आयरिश पीपल असूनसुद्धा तो ब्रिटिश गव्हर्मेंटची चाकरी करतो आहे आणि तो मला सतत पकडत राहिला असता. मी त्याला हुलकावणी देण्याचा प्रयत्न केला असता आणि जर तो माझ्यासमोर आला असता तर मी काय केलं असतं तर आय जस्ट put a bullet in his head or to take a lump of a stone the way you said he did. आणि जसं तो रेव्होल्युशनरी मॅन करतो आहे की तो जे पोलीस ऑफिसर आहेत तर त्यांना तो ही जस्ट किल द पोलीस ऑफिसर, ही जस्ट थ्रो द स्टोन्स अगेन्स्ट द पोलीस ऑफिसर, ही जस्ट लम्प द स्टोन on the police officer. Like that I also do all such things if I will be if I'm just a revolutionary मॅन. जर मी सुद्धा एक क्रांतिकारक असतो तर मी सुद्धा या सगळ्या गोष्टी जशा त्या रेव्होल्युशनरी मॅनने केलेल्या आहेत तशाच मी या सगळ्या गोष्टी केल्या असत्या. नो दॅट माय सेल्फ डेड ओ गास आफ्टर अ पॉज व्हॉट्स दॅट गास मॅन्स आर्म. की अर्थातच मी सुद्धा या सगळ्या गोष्टी केल्या असत्या. मलाही वाटलं असतं, मलाही आनंद झाला असता की ब्रिटिश गव्हर्मेंटचा रूल मोडण्याचा किंवा तिथून पळून जाण्याचा, जेल फोडून किंवा तुरुंग फोडून बाहेर पडण्याचा, वेगवेगळे प्लॅन्स करण्याचा किंवा देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करण्याचं मी देखील काय केलं असतं तर मनावर घेतलं असतं. अँड व्हॉट्स दॅट गास man's arm. आणि at that time the sergeant he just caught or he just pick up he just hold the man's arm की तो त्या बॅलड सिंगरचे काय करतो तर हात धरतो आणि व्हॉट्स दॅट की तिथे काय दिसतंय. द मॅन जम्प्स ऑफ बॅरल अँड लिसन लुकिंग आउट ओव्हर वॉटर इट्स नथिंग सर्जंट. अँड तो असंच बोलत बोलत जवळजवळ येतो आहे त्या जिमी वॉल्सच्या आणि त्यावेळेस तो काय करतो आहे तर त्याचा हात धरतो आहे अँड ही जस्ट सीइंग दॅट समथिंग इज गोइंग टू बी रॉंग. देअर इज समवन की तिथे बोटीमध्ये कोणीतरी आहे किंवा बोट येत आहे तिकडून अँड दॅट्स वाय ही said to that man that there is someone, there is something की तिथे कोणीतरी आहे. बट ॲट दॅट टाईम द मॅन हू जस्ट जम्प ऑफ बॅरल की तो त्या बॅरलवर बसलेला आहे तो तिथून खाली उतरतो अँड ही जस्ट लिसन लुकिंग आउट ओव्हर वॉटर की तो कानोसा घेतो. त्यानंतर तो पाण्यावर पाहतो की कोण आहे कोण नाही. इट्स नथिंग सर्जंट की तिथे कोणीच नाही आहे. लेट अस सी द पेज नंबर 146. Sergeant, I thought it might be a boat. I had a notion that there might be friends of his coming about the quays with a boat. की मला असं वाटतंय की तिथे निश्चित एखादी बोट असणार आहे. अँड आय हॅड अ नोशन की मला अशी कल्पना आहे की हिज फ्रेंड्स देर माइट बी हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज कमिंग अबाउट द क्वेज विथ अ बोट. की तो या पाण्याच्या मार्गे येणार आहे की तो या सीपोर्टवर निश्चित येणार आहे. तो इथूनच एस्केप होणार आहे, इथूनच तो पळून जाणार आहे. अँड दॅट्स वाय हिज फ्रेंड्स वेटिंग फॉर हिम की म्हणून त्याचे मित्र त्याची वाट बघत आहेत. द मॅन सेड सर्जंट आय ॲम थिंकिंग इट वॉज विथ द पीपल यू वेर अँड नॉट विथ द लॉ यू वेर व्हेन यू वेर अ यंग मॅन. अँड ॲट दॅट टाईम
की हा पुन्हा एकदा जिमी वॉल्स त्याला म्हणतोय की आय एम थिंकिंग इट वॉज विथ द पीपल, की तू कोणाबरोबर असायला हवं आहे, तर आयरिश पीपल बरोबर असायला हवं आहे, तू त्या रेव्होल्युशनरी पर्सन बरोबर असायला हवं आहे, अँड नॉट विथ द लॉ यू वेअर, आणि तू जे ड्युटी करतो आहे, तुझा जो जॉब आहे, तर तू तो जॉब प्रॉपरली न करता यू मस्ट बी विथ द आयरिश पीपल, यू मस्ट बी विथ युअर कंट्री, की तू तुझ्या देशाशी एकनिष्ठ राहा. वेन यू वेअर अ यंग मॅन, आणि यू जस्ट रिमेंबर दॅट इन युअर youth you also a revolutionary man, you were a revolutionary man, and so you must be with your nation, की म्हणून तू तुझ्या देशाबरोबर राहा. सर्जंट सेड, वेल इफ आय वॉज फुलिश देन दॅट टाइम्स गॉन, की त्यावेळेस मी मूर्ख होतो, त्यावेळेस मला काही फॅमिली नव्हती, त्यावेळेस मला वाईफ नव्हती, त्यावेळेस माझ्या नीड्स खूप नव्हत्या, अँड दॅट्स टाईम गॉन, की आता ती वेळ निघून गेलेली आहे. I just serve in the British government. I just having service in the British government, and so I have to do my duty. I have to cut that revolutionary man. Maybe sergeant, it comes into your head sometimes, in spite of your belt and your tunic, that it might have been as well for you have followed granules. And what the man said, that maybe sergeant, की हां ठीक आहे, it comes into your head sometime, की या गोष्टी तुझ्या डोक्यामध्ये येणारच आहेत, इन स्पाइट ऑफ युअर बेल्ट अँड युअर ट्युनिक, की तुझा जो युनिफॉर्म आहे, तुझा जो बेल्ट आहे, ट्युनिक म्हणजे काय तर लूज गारमेंट, म्हणजे त्याचा जो तो सैलसर जो झगा आहे, की पोलीस ऑफिसर घालतात किंवा सर्जंट घालतात, तर तो ट्युनिक किंवा बेल्ट याचा विचार न करता, दॅट इट माइट हॅव बीन ॲज वेल फॉर यू टू हॅव फॉलोड ग्रॅन्युअल्स, दॅट इज यू शुड फॉलोड द ग्रॅन्युअल्स, की तू पण काय तर ही जी आयरिश लेडी आहे, की ॲडव्हेंचरस लाईफ होतं तिचं, किंवा ती 16th सेंचुरीमधली आहे, की लोकसाहित्यामध्ये तिचा उल्लेख केला जातो, की ती कशा पद्धतीची होती, कसं तिचं ॲडव्हेंचर होतं, की कशी शूरता तिने दाखवलेली होती. आणि यू मस्ट फॉलो द ग्रॅन्युअल्स, की आयरिश पीपल काय तर तिला फॉलो करतात, अँड दॅट्स वाय यू हॅव फॉलो द ग्रॅन्युअल्स. द सर्जंट सेड, इट्स नो बिझनेस ऑफ युअर्स व्हॉट आय थिंक, की हा काही तुझा बिझनेस नाही आहे, यू शुड नॉट से अबाउट दॅट, की तू त्याबद्दल काही सांगू नको. द मॅन सेड, मे बी सर्जंट यू विल बी ऑन द साईड ऑफ द कंट्री येट. अँड अगेन द मॅन इन्सिस्टेड, जिमी वॉल्स इन्सिस्टेड, दॅट मे बी सर्जंट यू विल बी ऑन द साईड ऑफ द कंट्री येट, की तू देशाच्याच बाजूने राहायला हवा, यू शुड नॉट in the side of the British government, but you will be on the side of the country yet, की तू आजही काय तर आपल्या देशाच्या बाजूनी लढायला हवं आहे. सर्जंट सेड, गेट्स ऑफ बॅरल, डोंट टॉक टू मी लाईक दॅट, की माझ्याशी असं बोलू नको तू, की मला पुन्हा तू आयरिश आहे असं सारखं आठवण करून देऊ नको, किंवा ग्रॅन्युअल्स फॉलो कर असं तू आठवण करून देऊ नको. आय हॅव माय ड्युटीज अँड आय नो देम, की मला माझ्या जबाबदाऱ्या आहेत, की मी ड्युटी करतो आहे, आणि आय हॅव टू नो देम, की आय नो माय ड्युटीज, व्हॉट आय हॅव टू डू ऑर व्हॉट हॅव नॉट टू डू. लुक्स अराउंड, दॅट वॉज अ बोट, आय हिअर द ओर्स, की हां मला तिथे बोटच दिसते, मला त्याचे काय तर वल्हवण्याचा आवाजसुद्धा येत आहे. गोज टू द स्टेप्स अँड लुक डाऊन, आणि काय तर तो हळूहळू पायऱ्या उतरून खाली जातो आणि पाण्याच्या दिशेने पाहू लागतो. मॅन सिंग्स, द जिमी वॉल्स हू इज द बॅलड सिंगर, अँड ही जस्ट सिंगिंग दॅट ओ देन टेल मी शॉन ओ फॅरेल where the gathering is to be, in the old spot by the river, right well known to you and me. And that Jimmy Walsh, he just singing his song, and throughout his song he indicated that
he addressing to his friends that I just came here, I am on the seaport and where the gathering is to be, की आपल्याला कुठे भेटायचं आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. इन द ओल्ड स्पॉट बाय द रिव्हर, की या पाण्याच्या बाजूने आपण एकमेकांना भेटणार आहोत. राईट वेल नोन टू यू अँड मी, की तुम्हालाही माहिती आहे आणि मलाही माहिती आहे की आपल्याला इथून कसं तुम्ही इथून मला घेऊन जाणार आहात. अँड व्हेन द सर्जंट getting know, or when the sergeant understand what is the song, what is the message from that song, that time he said to that Jimmy Walsh that stop that, I tell you, की थांबव, तुझं गाणं थांबव, you should not sing, stop that. And the man sings louder, आणि पुन्हा तो जिमी वॉल्स मोठमोठ्याने गाणं म्हणायला लागतोय. वन वर्ड मोर फॉर सिग्नल टोकन, whistle up the marching tune with your pick upon your shoulder at the rising of the moon. आणि पुन्हा एकदा तो शॉन ओ फेरलचं गाणं म्हणायला लागतो आहे, की हे स्वातंत्र्यगीत तो म्हणायला लागतो आहे. काय म्हणतो आहे तर वन वर्ड मोर फॉर सिग्नल टोकन, की अजून एक शब्द मी पुढे गाणार आहे आणि तेच आपलं काय असणार आहे तर टोकन असणार आहे किंवा तीच आपली खूण असणार आहे. विसल अप द मार्चिंग ट्यून, की ज्यावेळेस तुम्ही शिळ घालताल, की आपली जी मार्चिंग ट्यून आहे, की आपलं जे स्वातंत्र्य गीत आहे, की आपल्या देशाचं कसं वंदे मातरम होतं तसं जे मार्चिंग ट्यून आहे, तर ते तुम्ही ज्यावेळेस म्हणताल किंवा व्हेन यू व्हिसल अप, की ज्यावेळेस तुम्ही शिट्टी मारताल त्या मार्चिंग ट्यूनची, विथ युअर पिक अपॉन युअर शोल्डर. पिक म्हणजे काय, ॲन इन्फंट्री वेपन विथ अ पॉइंटलेस स्टील ऑर आयर्न हेड ऑन द लॉंग वुडन शाफ्ट ॲट द रायझिंग ऑफ द मून, की जरी तुमच्या शोल्डरवर कोणी शस्त्र धरलं तरी पण यू से द रायझिंग ऑफ द मून, की स्वातंत्र्याचा उदय होऊ लागलेला आहे. म्हणजे चंद्रोदय होतो आहे, म्हणजेच काय तर आता हळूहळू रेव्होल्युशन होत आहे, क्रांती होत आहे. आणि काय तर आयरिश पीपल दे विल हॅव द फ्रीडम इन नेक्स्ट कमिंग डेज, की पुढच्या येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये आता त्यांना देखील स्वातंत्र्य मिळणार आहे. द सर्जंट सेड, व्हेन सर्जंट हिअर ऑल सच सॉंग्स, व्हेन सर्जंट हिअर ऑल सच साइन्स, that time when the sergeant heard the Sean O'Farrell song, that time he said, if you don't stop that I will arrest you. आणि तू जर हे स्वातंत्र्यगीत म्हणायचं थांबवलं नाहीस, की हे जे प्रेरणागीत आहे, की एक प्रकारचं उर्मी निर्माण करणारं, प्रेरणा निर्माण करणारं किंवा स्वातंत्र्यगीत जे आहे, जर तू ते थांबवलं नाहीस तर आय विल अरेस्ट यू. अ विसल फ्रॉम द बिलो आन्सर्ड रिपीटिंग द एअर. आणि अर्थातच त्याचे जे फ्रेंड्स त्या बोटमध्ये बसलेले होते तर त्यांच्याकडून शीळ येऊ लागली, की विसलिंग येऊ लागलं आणि काय तर रिपिटेटिंग द एअर, की प्रतिध्वनी त्याचे हवेतून ऐकू येऊ लागले. सर्जंट सेड, दॅट्स अ सिग्नल स्टँड्स बिटवीन हिम अँड स्टेप, यू मस्ट नॉट पास दिस वे, स्टेप farther back. Who are you? You are no ballad singer. At that time our sergeant getting know that this man is the revolutionary man, this man is the prisoner who is just breaking the goal, and so he realized that this one is the revolutionary man. And so he said to that man that you are not the ballad singer, you are not the Jimmy Walsh, but you just stop there and you must not पास दिस वे, की मी असताना तू इथून जाऊ शकत नाही, तू हे पास करू शकत नाही, की तू इथून मी आय हॅव अरेस्ट यू, यू शुड नॉट गो फ्रॉम धिस प्लेस, की तू इथून जाऊ शकत नाही. इन दिस वे वी सी दॅट दॅर इज द क्लायमॅक्स in that one act play, that the sergeant getting know about the prisoner, he just seeing the prisoner is front of him, and for so many hours they spent together, and now he getting know that this man is not the ballad singer, this man is the
just the prisoner, just the revolutionary man, who means that sergeant is um, just seeing for that person, and now that person is in front of him, की तो ज्याची वाट पाहतोय, ज्याच्या शोधात आहे, तर तो त्याच्या अर्थातच समोर आहे. आणि त्या दोघांनी बराचसा वेळ काय केलेला आहे, एकत्र घालवलेला आहे, बरंचसं बोलणं केलेलं आहे. अँड नाव दॅर इज द climax of our one act play. We will see the next part in our next video. Thank you.